Hi, class 10 friends. Welcome back to Don't Learn English Till It. I'm Vijay Kumar. It has been a long time since we met. I'm really sorry about that. I'm back today with something very important. Before we start reading the story, a very old man with enormous wings. Let's discuss a few side books questions and their possible answers. The first question is, why does the sight of the old man frighten Pelayo? Why does the sight of the old man frighten Pelayo? See, the old man has two wings. The old man has two wings. Has a pair of wings, you can write. Pelayo has never seen a human with wings. No, or it is for the first time he has seen a human with wings. No, wings are associated with angels. You can write, he has heard that, he has been taught that. അയാളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? വിങ്സ് ആർ അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ഏഞ്ചൽസ് അല്ലെ? ഇപ്പോ പക്ഷികൾക്കും ചിറകുണ്ട്, പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ല, ഇവിടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ വിത്ത് വിങ്സ് ആണ് അല്ലെ? അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും സോ ദി സൈറ്റ് ഫ്രൈറ്റൻസ്, സോ ദി സൈറ്റ്, വൈ ഡസ് ദി സൈറ്റ്, സോ ദി സൈറ്റ് ഫ്രൈറ്റൻസ് ഹിം. അതുകൊണ്ട് ഈ കാഴ്ച അയാളെ ഫ്രൈറ്റൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫ്രൈറ്റൻസ് ഹിം. So question is in the present tense, you know. So answer should also be in the present tense. So frightens him. So Buddha has another. The old man has two wings. Pelayo has never seen a human with wings. Wings are associated with angels. He has heard that, or he has been taught that wings are associated with angels. So this side frightens him. So let's go to the next question. Why was the old man unable to get up? He was stuck deep in the mud. He was stuck deep in the mud. His wings, wings. His wings prevented him from getting up. His wings heavy with mud. Wings are heavy with mud. His wings are heavy with mud. Simple sentence. His wings heavy with mud prevented him from getting up. What prevented him from getting up? His wings heavy with the mud prevented him from getting up. Why was the old man unable to get up? Sentence question past tense, answer in past tense. But the couple considered the old man a lonely castaway. Why? They consider him a lonely castaway. Castaway the old man is alone and in rags. ഒരു ലോൺലി കാസ്റ്റവേ ആണല്ലോ, ഒറ്റയ്ക്കാണ്, റാഗ്സിലാണ്, കയറിപ്പറഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളിലാണ് അല്ലെ? നോക്കൂ, ഹി സ്പീക്സ് ഇൻ ദി എക്സെന്റഡ് സ്റ്റൈൽ. അയാള് സംസാരിക്കുന്ന സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്, എക്സെന്റഡ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടിപ്പിക്കൽ ഓഫ് സെയിലേഴ്സ്. സെയിലേഴ്സിന്റേതായ ഒരു രീതിയിലാണ്, എക്സെന്റിലാണ് അയാൾ സംസാരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? നോക്കൂ, ഈ ലാംഗ്വേജ് അവർക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻകോംപ്രിഹെൻസിബിൾ ടു ദം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. മനസ്സിലായല്ലോ? അത് അവർക്ക് മനസ്സിലായതുമില്ല. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നോക്കേണ്ട എക്സെന്റഡ് സ്റ്റൈൽ ആരുടേതാണെന്നുള്ളത്. ടിപ്പിക്കൽ ഓഫ് സെയിലേഴ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പെക്യൂലിയർ ടു സെയിലേഴ്സ്. അപ്പോ he speaks in the accented style peculiar to, that means typical of sailors. അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് so, they consider him. അതുകൊണ്ട് അയാളെ അവര് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആരായിട്ടാണ്? Consider him a lonely castaway. So they consider him a lonely castaway. The next question is,
Why was the neighbor woman sure that the old man was an angel? The neighbor woman was sure that he was an angel. Why? Why was she sure that the man was an angel? ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നോക്കൂ, the old man's wings are strong evidence for her to declare that he is an angel. നമ്മൾ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചതാണ്. Actually, she needed only one look at the old man to declare that he is an angel, he has wings, he is an angel. അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാന പോയിന്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് തന്നെ എഴുതാവുന്നത്. So the old man's wings are strong evidence for her to declare that he is an angel. She doesn't consider his age. ഈ ഏജ്, ഈ വീക്ക്നെസ്, ഈ സഫറിങ്, അല്ലെ, ചെളിയിൽ കിടന്ന് ഉരുളുന്ന ഏഞ്ചൽ, അല്ലെ, നമുക്കതൊന്നും അവര് കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല, അല്ലെ. അവര് നമുക്ക് ഇത് മാത്രമാണ്, ആ വിങ്സ് മാത്രമാണ് അവർക്ക് പ്രൂഫ്, അല്ലെ. She doesn't consider his age or weakness. To her, wings alone are proof. അവർക്ക് വിങ്സ് തന്നെയാണ്, വിങ്സ് മാത്രമാണ് പ്രൂഫ്. നോക്കൂ, this is what she has been taught. ഇത്രയും സെന്റൻസുകൾ എഴുതേണ്ടതും ഇല്ല. നോക്കൂ, the old man's wings are strong evidence for her to declare that he is an angel. She doesn't consider his age or weakness. Consider to her, wings alone are proof. This is what she has been taught. ഇതാണ് അവരെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം. അതുകൊണ്ടാണ് the woman was sure that the old man was an angel. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിട്ട്. എന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഇതാണ് കാരണം. So the next question is, why did Pelayo arm himself with a club? ഇത് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അല്ലെ? നമുക്ക് why did Pelayo arm himself with a club? എന്താണ് പെലായോ ഒരു ക്ലബ് കൊണ്ട് സ്വയം ആംഡായിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ, ആയുധം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. ക്ലബ്, അല്ലെ, അയാളുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമുക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം? The old man's wings were a mystery. You can write the old man's wings were still a mystery, അല്ലെ. അപ്പോഴും അയാൾ ആരാണെന്നുള്ള നിഗമനത്തിൽ വരെത്തി. ഒരു കാസ്റ്റവേ ആണ്, ഒരു ലോൺലി കാസ്റ്റവേ ആണെന്നൊക്കെ അവര് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു. പക്ഷേ അത്ര ഉറപ്പല്ല മനസ്സിൽ, അല്ലെ. കാരണം അയാളുടെ വിങ്സ് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്, ഒരു മിസ്റ്ററിയാണ്, ദുരൂഹമായ ഒരു കാര്യമാണ്, അല്ലെ. അത് ഇതുവരെ റിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. The old man's wings were a mystery, and Pelayo feared that. പെലായോക്ക് ചെറിയൊരു ഭയം ഉള്ളിലുണ്ട്, that he might turn violent. He might turn violent and attack them, അല്ലെ. അയാൾ വയലന്റ് ആയി ഇവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. He might turn violent എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കൂടെ and attack them, അല്ലെ, അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഭയം അയാൾക്കുണ്ട്. So അതുകൊണ്ട് as a precaution, ഒരു മുൻകരുതൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ he armed himself with a club, അല്ലെ. So he armed himself with a club. മതിയായ ഒരു മറുപടിയായി, അല്ലെ. So as a precaution എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. So as a precaution, ഒരു precaution എന്നുള്ള നിലയിൽ he armed himself with a club. ഇത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം യഥാർത്ഥത്തിലില്ല. നമുക്ക് ഓൾഡ് മാൻ്റെ വിങ്സ് അപ്പോഴും ഒരു മിസ്റ്ററിയാണ്. ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റിൽ എ മിസ്റ്ററി, അല്ലെ. നമുക്ക് അത് അയാൾക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ. അതെന്താണെന്ന് അയാൾക്ക് he could not actually make sense of it, make sense of the wings. ഈ വിങ്സ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അതിന്റെ അർത്ഥം കൊടുക്കാൻ അയാൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല, അല്ലെ. നോക്കൂ, അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, അല്ലെ. നോക്കൂ, പെലായോ ഭയന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു, ഒരു ചെറിയ ഭയം അയാൾക്ക് അപ്പോഴേ തോന്നിയിരുന്നു. That he might turn violent at any time. The man would turn violent. He might turn violent, അല്ലെ, and attack him or attack the family, അല്ലെ. ഈ ഫാമിലി അറ്റാക്ക് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് അയാൾ ഭയന്നു. So as a precaution, ഒരു precaution എന്നുള്ള നിലയിൽ he armed himself with a club. ഇത്രയുള്ളൂ. നോക്കൂ, now let's go to the text. Let's read from where we stopped in the last class. Do you remember where we stopped? I think
we have to begin from the last but one paragraph on page 9. A short time afterward. A short time afterward, the child woke up without a fever and with a desire to eat. Then they felt magnanimous. They decided to put the angel on a raft with the fresh water and provisions for 3 days and leave him to his fate on the high seas. You see, a short time afterward means after some time. The child woke up. He was sleeping and he woke up without a fever. His fever was gone. And the fever, his fever subsided. Fever, he got over his fever. And with a desire to eat, that means he expressed the desire. Desire means a strong wish to eat something. That means he had an appetite. He had an appetite. Appetite in the log. A-P-E-T-I-T. Appetite. Hunger. നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിക്ക്. നമുക്ക് കുട്ടി തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കഥയിൽ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പൊ അവന്റെ പ്രായത്തില് ഒരു ഇൻഫന്റ് അല്ല എന്തായാലും അല്ലെ. നമുക്ക് ഹി മസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഈറ്റിംഗ് സോളിഡ് ഫുഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് തിന്നാൻ എന്തെങ്കിലും വേണം എന്ന് കുട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. Then they felt magnanimous. They felt magnanimous means generous. നല്ലൊരു വാക്കല്ലേ magnanimous. They felt magnanimous. Adjective ആണത്. Magnanimous. Magnanimity ആണ് അതിന്റെ noun. Magnanimity. അപ്പൊ magnanimous എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം generous എന്നാണ്. Generous. Magnanimity, generosity. Kindness, generosity എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ they felt magnanimous. എന്താ കാരണം? Why did they feel magnanimous? എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം? Why were they generous to the angel? ഏഞ്ചലിനോട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ജനറസ് ആയത് എന്നൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കാരണം കുട്ടി പെട്ടെന്ന് ഇതിന്റെ പനി കുറഞ്ഞു. അതും ഒരുപക്ഷെ മരുന്നൊന്നും കഴിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് പനി കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. വലിയ പനിയായിരുന്നിരിക്കണം അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് they thought that it was because of the presence of, we can say, the divine presence of the angel. അല്ലെ, ആ ഏഞ്ചലിന്റെ പ്രസൻസ് ആവണം ആ വീട്ടിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ചുറ്റുപാടിൽ ഏഞ്ചലിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം എന്നവർ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് നോക്കൂ അവർക്ക് എന്തിനോട് അനുകമ്പ തോന്നിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ആരോട് അനുകമ്പ തോന്നിയത്? ഈ ഏഞ്ചലിനോട്. They decided to put the angel on a raft. So they decided to do something in return for the favor they received from the angel. അവർക്ക് കിട്ടിയ ആ ഫേവറിന്റെ ഒരു തിരിച്ച് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണമല്ലോ അല്ലെ. അതാണ് അവർ ചിന്തിച്ചത്. ഏഞ്ചൽ. So they decided to put the angel on a raft. Do you know what a raft is? എന്താണ് റാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? റാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. മെയ്ഡ് ഓഫ് ലോഗ്സ് ആണ്. തടികൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അല്ലെ. നമുക്ക് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസൈൻ ടു ഫ്ലോട്ട് ഓൺ വാട്ടർ. വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ റബ്ബർ കൊണ്ടും പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടും ഒക്കെ ഉള്ള റാഫ്റ്റുകളുണ്ട് അല്ലെ. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിരിക്കും. So they decided to put the old man with wings. That means the angel. എന്തുകൊണ്ടും നമുക്കിവിടെ വിളിക്കാം, അത് അവ്യക്തമാണല്ലേ. അത് ഈ കഥയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. മാജിക്കൽ റിയൽസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല അവരുടെ അടുത്ത് അല്ലെ. നമുക്ക് അയാളെ ഈ റാഫ്റ്റിൽ ഇരുത്തുക, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? With the fresh water and provisions. What do you mean provisions? Provisions means food. മറ്റ് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളും ഒക്കെയാണ് സാധാരണ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആഹാരവും അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ്. വാട്ടർ ആകാം, ഫുഡ് ആകാം അല്ലെ. നമുക്ക് അതെല്ലാം that means food, water, and other necessary things, നോക്കൂ അതെല്ലാം കൂടി വെച്ച് വയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. For 3 days, which will last for 3 days. 3 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന, പറഞ്ഞാൽ 3 ദിവസം ഇയാൾ കഴിക്കാനുള്ള ആഹാരവും വെള്ളവും ഒക്കെ അതിനകത്ത് വയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു റാഫ്റ്റിൽ. And leave him to his fate. What is my fate? Fate എന്നുള്ള വാക്കിന്
അർത്ഥം കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെസ്റ്റിനി എന്ന് പറയാം. ഡെസ്റ്റിനി അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ ഗോഡ്സ് വിൽ. ദൈവത്തിന്റെ വില്ലാണ് ഡെസ്റ്റിനി, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് നടക്കണമെന്ന് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഫെയ്റ്റിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്നില്ല, അല്ലെ? വിശ്വസിക്കുന്നവര് വിശ്വസിച്ചോട്ടെ എന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ വിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിധി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഫെയ്റ്റ്. അപ്പോ put him on a raft and set him afloat on the sea, അല്ലെ? on the high seas എന്നതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. on the open sea, വിശാലമായ കടലിലേക്ക് ഇയാളെ കൊണ്ട് ഒഴുകി വിടുക. നോക്കൂ, ഇതാണ് അയാൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന കാര്യം. മനസ്സിലായല്ലോ? അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നു പറയുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു ചെയ്യണ്ടേ? they should do something in return for the favor they received from the angel. അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം. നോക്കൂ, എന്നിട്ട് leave him to his fate ആണ്. let God decide the rest. അവർക്ക് ഇത്രയും ചെയ്യാനുള്ളൂ, അല്ലെ? ഏഞ്ചൽ അല്ലേ? നമുക്ക് റാഫ്റ്റിൽ വെച്ച് ഒഴുക്കി വിടുക. പിന്നെ ബാക്കി ദൈവം തീരുമാനിച്ചിട്ട് let God decide the rest. പിന്നെ എന്താണ് റെസ്റ്റ്? ബാക്കി, അല്ലെ? ബാക്കി ദൈവം നോക്കിക്കൊള്ളും. അപ്പൊ ഇതാണ് അവർ തീരുമാനിച്ച കാര്യം. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് ജനറസ് ആകാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ജനറസ് ആയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും? എന്താണ്? ബിക്കോസ് the child was suffering from fever and when he woke up his fever was gone, അല്ലെ? അവൻ ഉണർന്നപ്പോ അവന്റെ ഫീവർ പോയിരുന്നു. They thought that it was because of the divine presence of the angel, like, so they decided to be magnanimous, or they decided to be generous to the old man. Old man എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ അവിടെ നല്ലത് to the angel. Angel വേണമെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമേഴ്സിനകത്ത്. അടുത്തത് നോക്കൂ. അപ്പൊ എന്താണ് അവർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്? what did they decide to do? To put him on a raft, അല്ലെ? റാഫ്റ്റിലേക്ക് വെക്കുക. നോക്കൂ, എന്നിട്ട് റാഫ്റ്റ് വിത്ത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആൻഡ് അതർ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ്. നോക്കൂ, വാട്ടറും മറ്റ് പ്രൊവിഷൻസും ഫുഡും, അല്ലെ? അതുപോലെ അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ്. അത് വെച്ചിട്ട് നോക്കൂ, സെറ്റ് ഹിം afloat, ഒഴുക്കി വിടുക. സെറ്റ് ഹിം afloat on the high seas, അല്ലെ? on the open sea എന്നുള്ള മീനിങ്. അടുത്ത് നോക്കൂ. But when they went out into the courtyard at the first light of dawn, they found the whole neighborhood in front of the chicken coop having fun with the angel. The visitors were tossing him things to eat through the openings in the coop. It was as if he weren't a supernatural creature, but a circus animal. But when they went out into the courtyard, at the first light of dawn, you can say at the peep of dawn, early in the morning, at the peep of dawn, നോക്കൂ, ദിവസം അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ, ആരംഭിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? വളരെ രാവിലെ എന്നുള്ള മീനിങ് ഉള്ളൂ, അല്ലെ? പീപ്പ് ഓഫ് ഡാൺ, ഇങ്ങനെ ഡാൺ എത്തി നോക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ആ സമയത്ത് അവർ എഴുന്നേറ്റു, അല്ലെ? കാരണങ്ങളുണ്ട്. നോക്കൂ, ചിക്കൻ കൂപ്പിൽ ആര് കിടപ്പുണ്ട്? നമ്മുടെ ഏഞ്ചൽ കിടപ്പുണ്ട്, അല്ലെ? They found the whole neighborhood in front of the chicken coop having fun with the angel. Then what did they see? എന്താ കണ്ടത് അവര്? നോക്കൂ, the whole neighborhood was in front of the chicken coop, അല്ലെ? They could see the whole neighborhood. അവിടെ നെയ്ബർഹുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലമോ ബിൽഡിങ്ങോ സ്ട്രീറ്റോ ഒന്നും അല്ല, അല്ലെ? നോക്കൂ, people in the village, അല്ലെ? People who lived in the village. നോക്കൂ, അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അവരെല്ലാം തന്നെ എവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്? നോക്കൂ, ഈ ചിക്കൻ കൂപ്പിന്റെ മുന്നിൽ ഗ്യാതറിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ്, അല്ലെ? In front of the chicken coop, having fun with the angel. Having fun with the angel. That means they were enjoying their time with the angel, അല്ലെ? That means എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും? ഒരു കുരങ്ങനെ തന്നെ ഒരു കൂട്ടിനകത്തൊക്കെ അടച്ചിട്ടിരുന്നാൽ കുട്ടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ അടുത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ചാൽ അവർ പലതും കാണിക്കും, അല്ലെ? ഗോഷ്ഠികളൊക്കെ കാണിക്കും. നോക്കൂ, they will mimic the mannerisms of that monkey. അതുപോലെ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇയാളൊരു മനുഷ്യനാണ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ വിങ്സ് ഉണ്ട്, ഏഞ്ചലും ആകാം, അല്ലെ? എങ്കിൽ പോലും നോക്കൂ,
ആ ജനങ്ങൾ അയാളെ കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഒരു ഫെയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അവർ അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെ? ആ ഭാഗം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം. അവിടെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഹോൾ നെയ്ബർഹുഡ്, അല്ലെ? അവിടെ ഒരു നല്ല മനോഹരമായ ഒരു അലങ്കാരമുണ്ട്, ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഉണ്ട്, മെറ്റോനിമി എന്ന് പറയും. മെറ്റോനിമി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മെറ്റോനിമി എന്ന് പറയുന്ന ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെറ്റോനിമി, അല്ലെ? എന്താണത്? ഇപ്പോ ഗ്രാമം മൊത്തം അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രാമമല്ല അവിടെ ഉള്ളത്, ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങളാണ്, അല്ലെ? അപ്പോ ജനങ്ങൾക്ക് പകരം ഇവിടെ ഗ്രാമം മൊത്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറെ കൂടെ അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട്, അല്ലെ? മനസ്സിലായല്ലോ? അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള രീതികൾ എഴുത്തുകാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവിടെ in front of the chicken coop having fun with the angel. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ഫൺ കണ്ടെത്തിയത് ആശ്വസിച്ചു, അല്ലെ? ഒന്ന്, ഏഞ്ചൽ നടക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ നടക്കുക, അല്ലെ? എന്നിട്ട് മേക്കിംഗ് ഫേസസ് അറ്റ് ഹിം, അല്ലെ? നമുക്ക് ഗോഷ്ഠികളൊക്കെ കാണിക്കുക, അല്ലെ? നമുക്ക് എന്നിട്ട് ആഹാരമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, നമുക്ക് തിന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് തിന്നുന്ന രീതിയൊക്കെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക, മിമിക് ചെയ്യുക, അല്ലെ? അതൊക്കെ അതുപോലെ അനുകരിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ രസിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? They were enjoying their time at the expense of the poor angel, അല്ലെ? എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം. പൂറും ഏഞ്ചലും മാജിക് റിയലിസമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും, അല്ലെ? ഒരിക്കലും ചേരാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. നോക്കൂ, the visitors were choosing him things to eat through the openings in the coop. കൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കുമല്ലോ, അതിന്റെ ഇടയിൽ ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെ? സോ what did they do? They tossed ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ത്രോ ജെന്റിലി, പതുക്കെ ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക. നോക്കൂ, ടോസ് ഹിം തിങ്സ് ടു ഈറ്റ്. ഈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും എറിഞ്ഞു കൊടുത്തത്? എഡിബിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ എഡിബിൾ നട്ട്സ് ആയിരിക്കാം. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു, അല്ലെ? നോക്കൂ, ത്രൂ ദി ഓപ്പണിങ്സ് ഇൻ ദി കൂപ്പ്. എന്നിട്ട് ഇത് എടുക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് തിന്നുന്നോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെ? It was as if he were a supernatural creature but a circus animal. നോക്കി, ഈ വാചകം വളരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കൂ. It was as if he were a supernatural creature. That means എഴുത്തുകാരൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് he was really a supernatural creature എന്നൊരു സജഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അല്ലെ? തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷേ he was treated as if he were not. പക്ഷെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയല്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ആണെന്നുള്ള ഒരു സംശയത്തിന് ബലമുണ്ട് ഇവിടെ, അല്ലെ? അപ്പോ നോക്കൂ, വളരെ കൃത്യമായൊരു തരത്തിൽ ഇത് പറയുന്നുമില്ല, മനസ്സിലായില്ല? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ മാജിക് റിയലിസത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. നോക്കൂ, അപ്പോ ദി ഏഞ്ചൽ വാസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഇഫ് ഹി വേറന്റ് എ സൂപ്പർനാച്ചുറൽ ക്രീച്ചർ. ഒരു സൂപ്പർനാച്ചുറൽ ക്രീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതർവേർഡിയാണ്. OTHERWORLDLO, അതർവേർഡിലി, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഭൂമിയുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത അതർവേർഡിലിയാണ്, മനസ്സിലായല്ലോ? അങ്ങനെയുള്ള ബീയിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർനാച്ചുറൽ ബീയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, മനസ്സിലായല്ലോ? സൂപ്പർനാച്ചുറൽ പവേഴ്സ് ഉള്ളവരാണ് അവർ, നമ്മളെ പോലെയല്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സൂപ്പർനാച്ചുറൽ ബീയിങ് ആണ് എന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല ആളുകൾ, അല്ലാത്തതുപോലെയാണ് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത്, മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഫെയർ ആയി ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ പോലും കൊടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെ? ഏഞ്ചലാണെങ്കിൽ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ജനങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ല. അവരുടെ ചിന്തയിൽ ഇത് വരുന്നുമില്ല, അല്ലെ? അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ്? ഹൗ ഡിഡ് ദേ ട്രീറ്റ് ഹിം? ആസ് ഇഫ് ഹി വെയർ എ സർക്കസ് ആനിമൽ, അല്ലെ? സർക്കസ് ആനിമലിനെ പോലെയാണ്. സർക്കസ് ആനിമൽ ആണോ? ഇല്ല. എ സർക്കസ് ആനിമൽ. സർക്കസ് ആനിമൽ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ, അല്ലെ? ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന, ആളുകൾക്ക് കാണാൻ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കസ് അനിമലിനെ, അല്ലെ? ആളുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ടീസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അതുപോലെ ഈ പാവം ഏഞ്ചലിനെ, അല്ലെ, എല്ലാവരും കൂടെ ഇങ്ങനെ ടീസ് ചെയ്യാൻ. Let's go to the next page. The news of the captive angel spread with great rapidity. After a few hours, the courtyard had the bustle of a marketplace. The couple had to call in troops to disperse the mob. The news of the captive angel. Who is a captive? CAPTIV, captive. A person who has been taken as a prisoner. മനുഷ്യൻ തന്നെ ആകണമെന്നില്ല, captive animal ആകാം, അല്ലെ? നോക്കൂ, ഒരു
നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിലായി പോയ നമ്മളൊരു പ്രിസണറായി ഒരു തടവുകാരനെ പോലെ ആക്കി എടുത്ത ആളാണ്. നോക്കൂ, നമുക്ക് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുത്ത് പോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലെന്ന് ബേക്കർ മനസ്സിലായോ. അപ്പം ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു തടവുകാരൻ എന്നുള്ള അർത്ഥം നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ക്യാപ്റ്റീവ്. ക്യാപ്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോണാണ്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു നാമരൂപമാണ് ക്യാപ്റ്റിവിറ്റി. CAPTIVITY. It's pronounced captivity. Captivity. Magnanimity. അല്ലെ, ഉച്ചാരണം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോ ഒരു ക്യാപ്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നു ഏഞ്ചൽ. ഒരു ഏഞ്ചൽ ക്യാപ്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നു പെലായയുടെ വീട്ടിൽ. എന്തൊരു വാർത്തയാണത് അല്ലെ. ഈ വാർത്ത പരക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? The news or this news you can say spread like wildfire. അല്ലെ, മനസ്സിലായോ? നോക്കൂ, in no time everybody got wind of it. എല്ലാവരും ഇതാണ് അല്ലെ, തിരിച്ച് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും ആണ്. അപ്പൊ വില്ലേജ് മുഴുവൻ ഇതറിഞ്ഞു. നോക്കൂ, അതും റാപ്പിഡിറ്റിയാണ് അല്ലെ. റാപ്പിഡിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പീഡാണ്, വേഗതയാണ്. റാപ്പിഡ് പറയുന്നത് വളരെ ക്വിക്ക്, വളരെ വേഗത്തിൽ എല്ലായിടത്തും വരുന്നു. After a few hours the court had the bustle of a marketplace. ഒരല്പം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നോക്കൂ, ആഫ്റ്റർ എ ഫ്യൂ അവേഴ്സ്, കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞു. The courtyard had the bustle. ബസ്സിൽ അറിയാം നമുക്ക്, നോയ്സി ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ബസ്സിൽ. ഒരു വാക്കോട് ചേർത്ത് വരണ്ട്, ഹസിൽ ആൻഡ് ബസ്സിൽ. വളരെ നോയ്സി ആയ ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് അല്ലെ. നോക്കൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളരെ ക്രൗഡഡ് ആയ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അല്ലെ, അവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഹസിലും ബസ്സിലും കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. വളരെ നോയ്സി ആയിട്ടുള്ള, എല്ലാവരും വളരെ ആക്റ്റീവാണ്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രവൃത്തിയിലാണ്. അതിന്റെ ഒരു ശബ്ദവും ബഹളവും അവിടെ ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം അല്ലെ. സോ നോക്കൂ, ഇപ്പൊ കോർട്ട് യാർഡ് എന്തുപോലെ ഉണ്ട്? ദി കോർട്ട് യാർഡ് ലുക്ക് ലൈക്ക് എന്തുപോലെ? a market place. മനസ്സിലായില്ലേ? എങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ്? ബിസി അല്ലെ, വളരെ ബിസി ആയ, നോയ്സി ആയ ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് പോലുണ്ട്. നോക്കൂ, നമ്മുടെ പെലായയുടെ വീടിന് മുന്നിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അവിടെയും അല്ലെ. ബസ്സിൽ ഓഫ് എ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ്. അപ്പോൾ the courtyard had the bustle of a market place. അല്ലെ, it was as noisy and busy as a market place. അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൗഡഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ അവിടെ അത്രയ്ക്ക് ആള് കൂടി അല്ലെ. The couple had to call in troops to disperse the mob. They had to call in. Call in ചെയ്യാത്ത നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫേസിൽ വെബാണിത്. Call in ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവൈറ്റ് സംബഡി. മനസ്സിലായല്ലോ? ഒരാളിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായല്ലേ? നമുക്ക് ഒരാളിനെ വിളിച്ചു വരുത്തുക. എസ്പെഷ്യലി പ്രത്യേകിച്ചും പെർട്ടിക്കുലർലി എ പ്രൊഫഷണൽ, ഒരു ഡോക്ടറെയോ, കാളിംഗ് ദി ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഡോക്ടറെ വിളിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉള്ള ആളുകളെ വിളിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ പറയുക. നോക്കൂ, ആസ്കിംഗ് ഫോർ സം സർവീസ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു സേവനം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ആളുകളെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത്. അതിനെയാണ് കോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കോളിംഗ് ട്രൂപ്സ് മീൻസ് ആരെയാണ്? സോൾജേഴ്സ്, ആർമിയാണ്, മിലിറ്ററി അല്ലെ. കോളിംഗ് ദി മിലിറ്ററി വരുത്തേണ്ടി വന്നതാണ്. അല്പം എക്സാജറേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ അല്ലെ. ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനോ ഒരു മിലിറ്ററിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ അല്പം എക്സാജറേഷൻ ഉണ്ട്. മനസ്സിലായല്ലോ? അല്പം പെരുപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ട്രൂപ്സ് ടു ഡിസ്പേഴ്സ് ദി മോബ്. ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ? മേക്ക് ദം ഗോ അവേ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഡിറക്ഷൻസ്. മൂവ് അവേ, മേക്ക് ദം മൂവ് അവേ അല്ലെ. ആൻഡ് റൺ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഡിറക്ഷൻസ്. നമുക്കറിയാം, പോലീസുകാർ വന്ന് അല്ലെ, നമ്മുടെ സമരത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമരമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പോലീസുകാർ വന്ന് ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തും. കുട്ടികൾ പല ഭാഗത്തേക്ക്, അല്ലാത്തവരും പല ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോകുന്നു. അപ്പൊ പോലീസ് ഒരു വലിയ ആൾക്കൂട്ടത്തെ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായല്ലോ? അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ, ആരെ വിളിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാണ്? They had to call in, the couple had to call in the troops അല്ലെ. ട്രൂപ്പിനെ വിളിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാണ്. എന്തിനാ? call in സോൾജേഴ്സിനെ വിളിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാണ്. എന്തിനാ? നമുക്ക് ഡിസ്പേഴ്സ് ദി ക്രൗഡ്. അത്രയ്ക്ക് ആളുണ്ടായിരുന്നു. മനസ്സിലായല്ലോ? അത്രയ്ക്ക് വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടമാണ് പെലായയുടെ വീടിന് മുന്നിൽ എത്തിച്ചത്. നോക്കൂ, മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ലവണ്ണം ഇത് എൻജോയ് ചെയ്യുക. നോക്കൂ, ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ പറ്റിയും ആൻസേഴ്സിനെ പറ്റിയും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയുള്ളൂ. നോക്കൂ,
ഈ സ്റ്റോറി എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്, ആക്ച്വലി ദ സ്റ്റോറി റിമൈൻഡ്സ് മീ ഓഫ് ഹൗ ലൈഫ് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ആർ വെരി ഡീപ്ലി കണക്റ്റഡ്. ആ ജീവിതവും ലാംഗ്വേജും തമ്മിലുള്ള, അല്ലെ, നമുക്ക് ലാംഗ്വേജും ലൈഫും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. എത്ര ഡീപ്പായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ആണുള്ളത്. സോ ആക്ച്വലി ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹിയർ വാട്ട് ഇറ്റ് റിമൈൻഡഡ് യു ഓഫ്. നിങ്ങളെ ഇതെന്താണ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചതെന്ന് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട്. സോ ഷെയർ യുവർ തോട്ട്സ് ആൻഡ് സീ യു ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ, ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ലെസൺ.